Hello girls, welcome to the session. Before we could get into the session, let us see what we studied in the last class. In the last class, we discussed about chain indexing or chain procedure, which was originated by S.R. Ranganathan. So this was first mentioned in his book called Theory of Library Catalog. So this chain procedure is a procedure for deriving class index entry or subject entry from a class number in more or less mechanical way. Now let us see the procedure of finding links or how we can derive class index entry from the class number. So this links in chain procedure has got first link, second link and so on. So how these link is, what are these links called, that we will see in the procedure of finding links. Now here there is an example of how to derive the class number taken from colon classification, for which we are going to derive the subject heading. Now you can see girls, we are going to derive the class index entry for the class number O111, 2J64, 6, which means Macbeth. The title name is Macbeth. Now here O means literature. According to colon classification, O means literature, which is called as a sort link. O1 means Indo-European literature, which has got no meaning, so that is why it is called as unsort link. That is, you cannot sort this link, that is why it is called as unsort link. O11 is Teutonic literature, which is also a unsort link. Now O111 is English literature. English literature is a sort link, that is, you can understand this particular number, class number, you can derive it easily. So O111 means it is English literature, which is called as a sort link. Now O111 comma means it is false link. So here comma plus all these have no value, so that is why they are called as false link. Now O111 excuse me, comma 2 stands for English drama, which means sort link. Excuse me girls. O111 comma 2J64 means Shakespeare, which means sort link. Shakespeare ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, J64 is the date of birth of the author, that is Shakespeare. So J64 ಅಂದರೆ 1564. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ 1564ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರ ನಂಬರನ್ನು ವಿ ಗಿವ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿರೋರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ O111 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ J64 ಅಂದರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ಅಂದರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. O111 2J64 so this doesn't have any meaning, so that gives a false link. Then O111 2J64 6 stands for Macbeth. That is the title of the book for which we are deriving the chain index. ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ನಂಬರ್ ಏನು, O111 2J64 6. ಸೊ ಇದು ಸಾರ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ O111, 2J64, 6 ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಚೈನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚೈನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಾರ್ಟ್ ಲಿಂಕ್, ಅನ್ಸಾರ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ, ಫಾಲ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ. ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಲಿಂಕ್. Y: is a false link. Y:4 ಅಂದರೆ social pathology, that is a sort link. That is, you can easily understand, there is a meaning for it. Social pathology ಅಂದರೆ social problems ಅಂತ ಹೇಳಿ. Y:43 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ social destitution. So that is sort link. Destitution ಅಂದರೆ problems in social pathology. Then Y:433 ಅಂದರೆ unemployment. The number Y:433 stands for unemployment, which is again a sort link. Then Y:433 dot full stop ಅದು false link ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Y:433.8 means unemployment in Australia. .8 stands for Australia. So dot ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ when we give the number for space, the space is preceded by dot in CC, that is CCC colon classification ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ CCಯಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ Y:433.8 ಯಾವ ಥರ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ class index entry or subject entry by chain procedure. See, you can see there is a chain Y:4, Y:43, Y:433, Y:433 dot, Y:433.8. See, there is a chain procedure here. ಅದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಚೈನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು CCಯಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಧಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿರಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ the last digit of each of the sort links of chain represents the class number of each main entry and each cross reference entry. So each sort link ಅಥವಾ subject heading, sort heading ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, that contributes for one class index entry. Like for example Y ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ sociology, Y:4 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ social pathology. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಾರ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೈನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಥ್ರೂ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ನಾವು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾವು ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡೆಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಡಿವಿಷನ್, see the classified part of the catalog under the class number Y:433.8. So Australia unemployment sociology. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ.
ಸೊ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸಿ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ Y433 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, Y:433.8ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ 8 ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, 433 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 3 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ Y:4. ಸೊ ಆ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ Y: ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, Y:433.8 Y:433 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಾಮ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಾಮ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ 6 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟು ಜನರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಜನರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತನಕನೂ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಡಿರೈವ್ ದಿ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ MCQs. ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ CC ಇಸ್, ಈಗಾಗಲೇ CC ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ CC ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದರಿಂದನೇ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ CC ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, Bನ, Oನ, Dನ? ಎಸ್, O is the answer. Dash is the class number for English literature. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರು, O111, O11, O1. ಎಸ್, ಗುಡ್, O111. O111 comma is called as dash link in chain procedure. Sort link ಅಂತೀವ, unsort link ಅಂತೀವ, false link ಅಂತೀವ? Can you guess? Yes, it is false link. O111 comma, there is no meaning for it. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು false link ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Dash is the class number for sociology in CC. CCಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಗೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಮ್ಮ, 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ 2ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಗೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, B ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಾ, C ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಾ, Y ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಾ? ಎಸ್, Y ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನ, ಟೈಟಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ, ಆಥರ್ ಎಂಟ್ರಿನ? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಎ, ಎಸ್, ಗುಡ್, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಚೈನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು CCಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅನ್ಸಾರ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಾಲ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಹೌ ಟು ಡಿರೈವ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು CC ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. CC ಅಂದರೆ ಕೋಲನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ SR ರಂಗನಾಥನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ CCಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಐಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ. No doubts? Then we shall wind up with the session, girls. Okay? Thank you.